미국 최대 전자상거래 업체 아마존은 다음 주 사무직을 중심으로 약 3만 명의 인력 감축을 단행할 예정입니다. 회사는 인공지능 도입을 업무 현장에 확대하면서 구조 조정에 속도를 내고 있다는 설명과 함께 마이크로소프트가 대규모 인원 감축에 나서기로 했습니다. 인공지능 AI 도입에 따른 일자리 대체가 현실화하는 AI의 노동자 대체가 본격화되고 있습니다. So I just got laid off from Amazon. I was one of the 14,000 people who got an email at like 4 in the morning saying that your role has been eliminated. What am I feeling right now? I'm kind of numb. I got laid off from Amazon 2 weeks ago today. I received an email saying, unfortunately, your role has been eliminated. That news, my layoff was quite unexpected. Of course, I felt very scared. 사람을 줄이겠다는 얘기잖아요. 그게 이제 2024년 12월에 이미 이제 빅테크 CEO가 예고를 했고 지금 사실 여기 분위기는 일종의 골드러시 분위기긴 해요. 추세적으로 확정됐다는 거를 이제 선언한 시점이 있었어요. 그게 이제 2024년 12월인데 이제 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라께서 거기 인터뷰에서 그런 말씀을 하셨거든요. Right. So I think headcount will, in fact, one of the ways I look at it and say is our total people costs will go down, our cost per head will go up, and my GPU per researcher will go up. Yes. That's kind of the way I look at it. 앞으로 마이크로소프트는 각 직원당 인건비는 올라갈 건데 회사 전체로 봤을 땐 인건비가 낮아질 거다라는 말을 했어요. 그러니까 그 말을 곰곰이 생각해 보면 사람마다 돈을 더 많이 주는데 회사 전체로 인건비가 준다는 얘기니까 사람을 줄이겠다는 얘기잖아요. 그게 이제 2024년 12월에 이미 이제 빅테크 CEO가 예고를 했고 지금 이제 2025년, 2026년을 겪으면서 그때 정해졌던 방향이 그냥 추세적으로 확정된 거를 순차적으로 지금 실행되는 중이다. 이렇게 보고 있습니다. 가장 대대적으로 감원하고 있는 기업 중에 하나가 아마존입니다. 아마존은 전체 고용하는 직원 수가 120만 명. 우리나라를 보게 되면 광주시 인구보다 약간 적은 숫자를 한 기업이 다 고용하고 있는 어마어마한 기업이에요. 미국에서 고용 규모로 넘버 2입니다. 근데 아마존이 향후 7년 동안 50%를 감원하겠다고 발표를 했습니다. 근데 MS도 2024년, 2025년에 수만 명을 감원을 했습니다. 근데 2026년 올해도 감원 계획이 여전히 잡혀 있고요. 뭐 이런 식인 것 같아요. 제 주변에도 이제 흔히 MS의 임원분들이 어떻게 일을 하시는지 보게 되면 원래 하던 일에 대해서 일이 좀 증가하더라고요. 그러니까 관장하는 사업의 영역이나 어떤 지역적인 영역이 늘어나요. 그럼 우리가 이제 짐작을 하면 보통 구성원을 늘려줘야 되잖아요. 근데 그런 게 아니라 20명이 했던 일을 좀 더해서 이 지역까지 해. 근데 너희의 인원은 15명이야. 이런 식으로 되는 겁니다. 그럼 일을 어떻게 할 건데 라고 하게 되면 아마존의 코파일럿 에이전트 써. 다른 데 것도 필요하면 갖다 써. 즉 니네가 그 피라미드 구조의 하단에서 하는 업무는 대부분 우리가 자동화 시켜주고 있잖아. 남한테 자동화 시켜주는데 우리 업무를 자동화 못하면 이건 아이러니 아니야? 이런 논리로 내부적으로 감원을 밀어붙일 수 있고 내부 구성원들도 이에 대해서 별다른 반발 논리, 반대를 하기에는 좀 어려운 입장인 것 같아요. I got laid off from my job as a software engineer in America. And instead of jumping right back into this rat race, in this terrible job market for software engineers, and in the middle of the AI revolution, I decided to take a break. So my name is Maria Blair. I am a senior software engineer
and I've been working for various tech companies in the last 12 years. Can you describe the moment you first received your layoff notice? Well, as a single mom, that news, my layoff was quite unexpected. Of course, I felt very scared. I felt panicked, and in the beginning, I was unsure why I was laid off, and we still don't know why, right? Only the CEO of the company would know why. It was a meeting. I think I know that companies in America, they all handle it in different ways, and in America, we basically have capitalism. We are hired whenever company needs somebody, and we are let go when company doesn't. I had a conversation with my management, and I was, even though it was unexpected, it was not completely shocking because it is the nature of tech. We are there when we need it, and we're gone when we're not. In South Korea, many people have been shocked by news reports about massive layoff. How should we understand what is really happening in big tech company right now? That is a great question. I think before we speak about big tech specifically, there have been a lot of layoffs across all industries. So not only tech got impacted, the government, the services, the retail, everybody suffered. For me, I think the number one reason is overhiring after COVID. During COVID, the tech exploded. People had to get online. People had to create the online presence, products, basically move all their businesses online. Companies were hiring like crazy. There was a lot of new positions. I remember this time as a very hot employee market. I basically, every week I had a job offer in my inbox. The companies were offering a lot of money, any titles. Basically, the companies were desperate. They wanted to hire as many engineers, web developers as possible. And which I think was the case with Google, with Meta. A lot of my friends got hired during this time. I think companies kind of realized that they perhaps overhired and they need to clean the house and get a little bit leaner, if you wish. AI를 지금 잘 쓰시는 분들은 한 사람이 기존에 뭐 3사람 몫을 하는 정도가 아니라 10사람, 100사람 몫을 할 수 있는 생산성이 나오고 있거든요. 그게 또 굉장히 적은 수의 인원으로 큰 임팩트를 주는, 예를 들면 뭐 커서 같은 회사라든지 그런 데들이 나타나고 있어서 네, 지금 여기서는 그런 분위기가 진행 중입니다. 한국 기업이나 한국의 이런 고용 시장에서도 비슷한 변화가 이어질 가능성도 혹시 보고 계신가요? 저는 매우 높다라고 생각을 하고요. 그리고 실제로 국내 엔터프라이즈에서도 제가 뭐 C레벨 분들이나 임원분들을 만나 보면은 사실 되게 요즘 주목하는 그 키워드가 재교육이에요. 네, 지금 이제 한국은 고용노동법의 보호를 받기 때문에 이제 미국처럼 빅테크처럼 이렇게 큰 폭의 구조조정을 하기는 쉽지 않은데, 또 작년 말에 이게 보도는 안 됐는데 우리나라 엔터프라이즈에서 사실 임원 레벨에서는 이미 한번 큰 찬바람이 한번 불고 지나갔습니다. 한국도 곧 그런 분위기가 닥치긴 하는데 약간 전개 양상은 미국처럼 그렇게 날카롭진 않고 이제 재교육의 형태로 전개될 것 같다고 생각하고 있습니다. Was I replaced by either AI or a better developer, or maybe a company struggling with the money, industry going through AI revolution? You naturally start thinking and questioning and perhaps thinking, am I obsolete? Am I
what about my skills? Are they relevant enough? Am I relevant enough? I think that even if AI is able to replace certain parts of a software engineering position, I don't think my role was eliminated just because of AI. I think a lot of companies, they got very excited by AI, or they're feeling pressures to do something with AI, anything. So they would naturally have to cut costs somewhere else to, hire or invest more into research or hiring machine learning people, or basically something like that. Some of the aspects of our jobs, they can be delegated. So for example, if my boss needs a rapid prototype of a new idea, he can now ask Cloud Code, he can use Cursor and just spin it up. If our bosses are technical, they know very well the limitations. AI would handle the 70% and so quickly, so efficiently. But then it's the last 30-20% that might take forever. And perhaps it would be even faster if AI was not involved. KB국민은행이 대전 지역 두 곳의 콜센터 용역업체 상담사 240여 명에게 해고 통지를 했습니다. 은행 측에서는 인공지능 상담 서비스 도입으로 콜센터 이용자 수가 지난해보다 20%가량 줄어 감축이 불가피한 상황이라 설명했습니다. 갑자기 저희 상담사 전체에게 거의 이제 휴대폰에 문자로 해고 통지서가 먼저 공지가 됐었어요. 저는 그때 당시 해고 통지 받았을 때 내가 이제 뭐 하고 살지? 내가 뭐 하면 되지? 내가 여기서 젊은 나이에 와서 일을 이렇게 지금까지 했는데 10년이 넘게 했는데 내가 이제 나가면 뭐를 할 수 있을까? 저희 직원들이 다 그랬어요. 뭐를 할 수 있을까? 우리 뭐 하지? 같이 얘기해보면 언니 우리 뭐 할까? 언니 나 뭐 할까? 우리 뭐 해야 돼? 다들 뭐 할까밖에 생각을 못 하는 거예요. 2005년 처음 입사할 때 이제 막 결혼해서 첫 아이를 낳고 기존의 경력을 인정받고 입사하기가 어려워서 처음 지원했던 곳이 콜센터 상담사였었습니다. 근데 막상 처음에는 단순한 업무고 또 간단한 업무라고 해서 입사를 했는데 한 달을 매일매일 8시간씩 교육을 받고요. 그리고 매일매일 시험을 보는 형태여서 업무량이 어마어마하다는 사실에도 놀랐지만 막상 입사하고 나니까 전화를 끊고 나도 계속 끊임없이 전화가 걸려오는 상황을 보고 굉장히 놀랐었습니다. 한 건물에 거의 2,500명 정도가 근무를 하고 있었는데 그 건물 내에 제가 가장 충격적이었던 건 업무는 똑같이 하고 있는데 용역사가 여러 개가 있어가지고요. 한 층에 500명씩 근무를 하는데 이쪽의 회사의 직원과 이쪽의 회사의 직원이 업무는 똑같은데 회사가 다른 그런 형태였었어요. 저는 2005년부터 콜센터 상담사로 일했고요. 국민카드 고객센터에서 처음 시작해서 하나은행 그리고 지금 현재는 10년 조금 넘게 10년 정도 국민은행 콜센터에서 상담 업무를 하고 있는 김현주라고 합니다. 당시 뭐 여러 가지 경로를 통해서 국민은행에서도 상담사 인원을 줄이는 일은 없다 이렇게 발표를 한 상황이어서 그냥 그렇게만 믿고 있었는데 너무나 명백하게 이제 해고가 된다는 통지서를 실제로 정확하게 받은 건 11월이었습니다. 그러니까 보통 해고 통지를 할 때 한 달 전에 해야 되는 법적인 내용 때문에 2023년도 11월 말경에 상담사분 거의 240여 명이 동시에 해고 통지서라는
것을 그대로 받았습니다. 뭐 이렇게 시간 단위로 생각이 나는 것 같아요. 갑작스러운 문자, 그리고 조합원들이 다 놀라시는 상황. 제가 가장 먼저 떠올랐던 저희 조합원 중에 한 명이 아이 둘을 혼자 키우는 솔로 맘이 있었어요. 이 통지를 받았을 때 어떻게 삶을 살아갈까? 이것은 단순히 누군가의 일자리를 잃는 것이 아니라 죽음으로 몰아넣는 상황, 삶을 더 이어갈 수 없게 되는 상황에 절망적인 것보다 실오라기 하나라도 잡아야 되는. 지금 저는 신용상담센터에서 상담원으로 일하고 있죠. 또 한 15년 이상 근무를 했고, 저희가 12월 21일 날 통보를 받았고 21일이 금요일이었어요. 근데 오후에 이제 점심시간 전에 받았으니 받고 일을 할 수가 없으니까 앞으로 어떻게 살아가야 될지 모르는 거잖아요. 지금 나가서 어디든 갈 수 있는 것도 아니고, 나이가 다들 40, 50대, 40대 중반부터 뭐 환갑되는 분도 있고 하니까 지금 뭐 잠깐 쉬어서 재충전하자 이 소리가 아니라, 이런 소리가 아니라 뭐 하고 살아야 되지? 지금 놀 수 있는 나이는 아닌데 뭐 하지? 다른 데서 우리를 받아주는 데가 있을까? 아이들이 좀 어린 친구들은 아이들 가르쳐야 되잖아요. 그러니까 애들 가르쳐야 되는데, 내가 벌어야 되는데, 내가 벌어서 우리 아이들 잘 가르치고 싶잖아요. 어느 부모가 애들 못 가르치고 싶겠어요. 그러니까 그런 거 생각하는 직원들도 있고 그랬어요. 인류 대표로 나섰던 이세돌 구단이 인공지능 알파고에 결국 패하고 말았습니다. 5번기 첫 대국 시작 3시간 30분 만에 이세돌은 알파고에 불개패를 선언했습니다. 대국을 지켜본 사람들은 충격에 휩싸였습니다. 시작이 그거였어요. 알파고와 AI가 처음 경기를 할 때, AI가 도입됐을 때 AI의 성능이나 이런 것들이 굉장히 과대포장되면서 가장 먼저 없어질 직업 1위에 항상 저희 콜센터 상담사들이 있었습니다. AI 챗봇을 사용하고 있는 중이었던 거잖아요. 인력을 감축했다 이렇게 느끼셨나요? 스마트폰이 떨어지기 시작하면서 스마트폰 안에서 모든 금융 업무들이 해결되기 시작했는데요. 사실 코로나가 아니었다면 좀 더 천천히 그 과정이 왔을 것 같아요. 그런데 코로나라는 게 오고 비대면으로 대부분 거래를 해야 되면서 업무가 정말 기하급수적으로 늘어나고, 이젠 정말 지점 갈 일이 점점 없어지고, 스마트폰에서 비밀번호를 변경하거나 계좌를 개설하는 거나 이런 것들이 다 가능해졌어요. 그런 코로나의 충격을 다 끝나기도 전에 AI가 도입이 시작이 되었는데, 저희한테는 AI 도입이 됐다라는 통보가 아무것도 없었습니다. 그래서 고객님들이 전화 오셔서 AI 상담사가 뭐야? 라고 하는 말을 저희한테 하셔서 이게 뭐지? 하고 저희가 일부러 전화를 걸어보면서 이거 우리한테 바로 연결이 안 되고 AI 상담사가 받고 있구나를 인지하기 시작했죠. 스웨덴의 클라르나라고 하는 핀테크 기업이 있어요. 같은 비슷한 금융업계 기업인데 여기는 원래 종업원이 5,000명이 넘었습니다. 근데 챗 GPT가 나왔던 2022년 말부터 아주 빠른 속도로 AI 챗봇을 도입하기 시작했습니다. 그래서 대부분의 직군 중에 최대한 부분을 AI 챗봇을 대체를 막 시킨 거예요. 그래서 5,000명 중에 무려 40% 이상을 감원시켰습니다. 챗봇을 대체했어요. 가장 많이 대체한 파트가 그 국민의 케이스와 마찬가지로 상담사였습니다. 컬센터 직원들. 무려 700명을 레이오프하고 챗봇을 앉혀놨어요. 초반에는 흥미롭게도 주주들의 반응이 좋았대요. 이렇게 원가가 합리화되니까 기업 가치가 올라갈 거야. 좋은 짓을 받았는데 문제는 심각하게 터졌습니다. AI 챗봇이
대응을 원활하게 하지 못하고 고객의 컴플레인이 올라가니까 우리 기업의 가치는 하락하기 시작했어요. 근데 비슷한 시기에 금융업종은 아니지만 통신업종에서 미국에서 이제 버라이즌 같은 경우도 원가를 합리화하거나 뭐 수익을 높이기 위해서 챗봇을 도입하겠다는 계획을 짜긴 했어요. 근데 이들은 흥미롭게도 사람을 내보내지 않고 챗봇을 도입했습니다. 이들은 상담사라고 하는 직군의 아레나를 원천적으로 퍼스트 프린시플이라고 하는 건데 바닥부터 재검토해봤어요. 컨설턴트 상담사들은 과연 뭐가 문제일까? 굉장히 외롭고 고립된 직무예요, 이들은. 하루 종일 앉아가지고 네모난 칸 안에 앉아갖고 누군지 모르는 사람 전화를 계속 받아야 되거든요. 그럼 오히려 이들을 도와준 챗봇을 만들면 뭔가 더 좋아지는 게 있지 않을까. 그렇게 접근한 겁니다. 컬이 오면 여전히 사람이 받아요. 상담사를 챗봇이 도와줍니다. 고객이 이런 말 하니까 흔들지 마세요. 이 얘기도 해보세요. 또는 원래 버라이즌 같은 경우에는 상담사의 직무 중에 서비스 판매는 없었대요. 근데 챗봇이 도와주는 거죠. 아, 이런 불만이 해결됐으니까 이거 한번 써보라고 제안해보라고. 그랬더니 판매량이 증가했습니다. 그래서 1년 동안 상담 직군에서 거두린 매출만 30%가 증가하는 효과가 버라이즌 거뒀어요. 상담원들을 감원하는 이유가 AI 때문이다라는 말에 대해서 어떻게 생각하세요? 그게 맞을 것 같아요. AI가 돌아가면서 하면서 저희가 할 일을 그 아이들이 하니까 저희가 하는 입지가 줄어들 수밖에 없어요. 어떤 고객님들도 상담하다 보면 그럴 때는 그러신 분도 있어요. 걔네들하고 안 하고 싶다고, 나는 상담만 하고 얘기하고 싶다고. 그래서 저희가 이제 분류를 해서 상담을 하고 통화를 하게끔 하는 경우도 있어요. 그렇게 원하는 고객님들이 있는가 하면 또 왜 말하기 싫어하는 고객님들이 있으시잖아요. 돈을 못 내는데 내가 니네들하고 똑같은 말 몇 번씩 하니까 그런 분들은 그냥 A하고 대충 하고 끊는 분도 계시고 하죠. 그게 처음에 은행 쪽에서 챗봇이 돌았거든요. 은행 직원이 말을 해줬거든요. 챗봇이 와서 우리 할 일이 줄어드는 것 같아. 어떡할지 몰라. 이렇게 말을 하더라고요. 아니 괜찮아. 걔네들이 하는 거 우리하고 틀리지. 근데 이게 바로 저희한테 적용이 되더라고요. 카드사고. 우리 일하게 일자리만 지켜주시면 돼요. 우리 일을 계속 할 수 있거든요. 아주 잘할 수 있어요. 다들 경력자거든요. 우리 회사 직원들은. 저희가 그걸로 인해서 상담사 인원을 줄일 거라고는 상상을 안 했었습니다. 아직도 그러니까 너가 상담사 일을 겨우 하는 거다. 머리는 폼으로 달고 다니냐. 머리통을 날려버리겠다. 그런데 저희가 해고당할 수 있다라고 가늠을 전혀 할 수 없었던 이유는 콜이 줄어들지 않았었어요. 그리고 이제 많은 고객님들이 AI에 대한 적응이 안 되어 계신 상황이 더 심각했었기 때문에 지금보다도 전화를 받으면 왜 AI가 전화를 받게 하냐. 말귀도 못 알아들어서 연결도 안 되는데 사람으로 바로 연결하려면 어떻게 해야 되냐. 막 그런 화를 막 저희한테 내고 계실 때였기 때문에 단기적으로 원가를 낮추고 인력을 감원하기 위한 수단으로만 쓸 게 아니라 기업의 가치를 높이고 하지 못했던 업무의 가치를 만들어내는 방향으로 챗봇을 도입하게 되면 좋아지겠죠. 앞으로 우리나라의 기업들도 뭐 인력 감축이나 효율화를 전 하지 말라는 주장은 아니에요. 하지만 이것만 바라보게 되면 결국 노동시장의 문제뿐만 아니라 기업의 가치도 온전하게 보존되긴 어렵다라고 봅니다. 내 집 마련, 주식 대박, 자녀 교육 모든 고민의 끝엔 언제나 돈이 있습니다. 어른이라면 모른 척 할 수 없죠. 그 시작은 경제와 투자를 제대로 아는 것입니다. 지금 진짜 경제 수업이 시작됩니다.